Okay, so today we begin from uh, page number 47. Okay, and here we see that Draupadi raises a very important question. Here you see at the at the bottom of this page, page number 47, where Draupadi said, "Then you go to the game, and son of a bird." Bird, what is a bird? BARD? জানি না তো স্যার এটা। জানো না? আমি বলেছিলাম তো। The লিখক। হ্যাঁ, লেখক বলা যেতে পারে। Bird means poet. Okay? Yes, ওকে very স্যার। good. So, bird means poet. Uh, so here Draupadi says, then go to the game, and son of a bird, ask in the assembly. So the messenger who was sent by Duryodhana to bring Draupadi, he was called son of a bird. And here he asks or raises a very important question. What was the question? Bharata, whom did you lose first, yourself or me? So Bharata means uh, Yudhishthira. So Yudhishthira, whom did you lose first, yourself or me? আমরা জানি যে গেম অফ ডাইসের সময় যে যুধিষ্ঠিরা ফার্স্ট he lost himself and then he staked Draupadi. Okay? হ্যাঁ, তোমরা লাইনটা খুঁজে পাচ্ছ তো? বলছি কিছুই তো শোনা যাচ্ছে না। লিপিকা শুনতে পাচ্ছ না? বাকিরা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে লিপিকা দেখো কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, তোমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম বা কিছু হচ্ছে। এবার শুনতে পাচ্ছ লিপিকা? আচ্ছা, তাহলে কি হচ্ছে যে ভারত, হুম ডিড ইউ লুজ ফার্স্ট, ইয়োরসেলফ অর মি? যে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, এই কারণে বলছি যে উই নো দ্যাট যুধিষ্ঠিরা ওয়াজ আ ভেরি রাইচাস পার্সন। ওকে আমরা সবাই কি হিসেবে চিনি, যে সে হচ্ছে যে যে তাকে কি বলা হয়, দ্য ওয়াইজেস্ট পার্সন and who knows the Sastras or the religious text very well. এবং সেই কারণে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে যে এভরিবডি এক্সপেক্টস গ্রেটার উইজডম ফ্রম হিম, তাহলে যুধিষ্ঠির যে কাজটা করলো সেটা কি খুব একটা সাজেসাস ডিসিশন? সেটা খুব এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, and Draupadi raises that very significant question. Bharata, whom did you lose first, yourself or me? And we know that Yudhishthir lost himself first, and then he staked Draupadi. এখন এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে যুধিষ্ঠির he lost himself first. That means uh, he was made the slave of the Kauravas. Okay, so when he lost himself, that means uh, he had no right to stake his wife or any other person who are under his authority, because he has completely lost his authority. He is just now made a slave. যেহেতু যুধিষ্ঠির একজন স্লেভ, একজন দাস, তাহলে তার আর কোনো অধিকার থাকে না যে আহ, যে কাউকে যে পণ রাখতে, হ্যাঁ, to put someone as a wager. So he has no right to do that. এখানে যুধিষ্ঠির যে কাজটি করছেন সেটা কি তাহলে ঠিক করছেন? So this is the most puzzling question. Okay,
কারণ আমরা দেখবো যে all the wisest persons in the palace they failed to decide whether Yudhishthira was right or wrong. Even Visha, সেটা আমরা পরে দেখব। Now come to the next page. Duryodhana said, okay, Duryodhana said, let Krishna of the Panchalas. Krishna here means Draupadi. Krishna of the Panchalas come here and ask the question herself. So Draupadi, Duryodhana said that Draupadi should come by herself in front and ask or put forward her questions before all the people in the court. So she should produce herself in the court. কিন্তু আমরা জানি যে it was against the the manners because women were not allowed, or it was conceived some kind of a it was seen as indecent to present the queen or the princess uh, in the court in the very eyes of all the courtiers. কারণ আমরা জানি যে at that time it was a tradition that the queens and the princes they were all uh, placed behind the curtain. পর্দার আড়ালে তারা থাকতো। So it was not the manner at that time to present the queen or the princess suddenly without any preparation and present her in public। বুঝা গেল যে তাকে জনসমক্ষে হঠাৎ করে হাজির করা মহিলাদেরকে যে কোনো প্রস্তুতি ছাড়া, এটা সেই সময়ের কোনো মানে এটা সভ্যতার মধ্যে পড়তো না। বুঝা গেল যে মানে এটা হচ্ছে যে এক ধরনের যে hypocritical way of showing respect to women। বুঝা গেল যেটা ভীষণ রকম ভাবে নার্চার করা হয় আমাদের কালচারে, যে রেসপেক্ট উইমেন বলতে যে সবসময় এটা মনে রাখা যে উইমেন হ্যাভ যে দে আর ভেরি শাই, যে তারা খুব লাজুক হয়, যে তাদের লজ্জা আছে, তাই তাদেরকে সবসময় যে আড়ালে থাকতে হয়। এটা একটা পিতৃতান্ত্রিক একটা ধারণা আর কি। কারণ মহিলাদের সবসময় আমরা যে দেহ সর্বস্ব হিসেবেই ভাবি আর কি। সেই কারণে তাদেরকে আমরা পর্দার আড়ালে রাখতে চাই, এবং এই রাখাটা তাদেরকে যে এই যে পর্দানসীন করে রাখার যে প্র্যাকটিসটা, এটার মাধ্যমে এটাকেই আমরা ধরে নিই যে মহিলাদের সম্মানিত করা, তাদেরকে রেসপেক্ট করা। কিন্তু সেটা ঠিক নয়, এটা ভুল একটা ধারণা আর কি। তো যাই হোক, কোর্টে যদি যে কোনো পুরুষই সে এসে হাজির হতে পারে, তাহলে যে কোনো মহিলাও পারে, কারণ দুজনের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। তো যাই হোক, তো দ্রৌপদীকে যেহেতু সে সময় এটা প্র্যাকটিস ছিল, যেটা ভাবাই যেত না যে যে কুইন তাকে হঠাৎ করে তার কোনো প্রিপারেশন ছাড়াই তাকে প্যালেসে বা কোর্টে তাকে হাজির করানো হবে, যেখানে সব পুরুষ মানুষরা বসে আছে, তাদের সামনে তাকে দাঁড় করানো হবে। এটা অত্যন্ত ডিসরেসপেক্টফুল, জানো, খুবই ডিসরেসপেক্টফুল, খুবই অসম্মানের আর কি। তো যাই হোক, যখন এরকম একটি ডিক্লারেশন যখন দুর্যোধন দিল, তখন কি হলো যে এভরিবডি ওয়াজ শকড। যে বৈশম্পায়ন said, as he was in Duryodhana's service, the usher, মানে হচ্ছে the messenger, who was a son of a bird, went to the king's lodgings, and though shuddering said to Draupadi, the men in the hall are summoning, princess. Methinks that the fall of the Kurus has come.
So they are going to produce you in public, in the very eyes of the public, and this means that they have flouted all the civility. So it indicates that their fall is just come, যে তাদের যে পতন খুব শীঘ্রই এসে গেছে। Okay, now come to the lines, line number 14. Vaishampayana said, but Yudhishthira, on hearing what Duryodhana wanted to do, sent an acceptable messenger to Draupadi, O bull of the Bharatas. In her one garment, knotted below, weeping, and in her corset, she went to the hall. So Draupadi was bound to uh, visit the hall, that is the court, and without any preparation. বুঝে গেল? এটা একটা আমাদের যে মানে প্যাট্রিয়ার্কাল একটা ট্র্যাডিশন, যেখানে এক্সপেক্ট করা হয় যে মহিলারা যে অন্দর মহলে থাকবে, এবং মহিলারা যদি কখনো যে পাবলিক প্লেসে আসে আর কি, তাহলে তারা একটা প্রিপারেশন নিয়ে আসে, তাই না? যে যেমন আমরা কি হয় যে যে ছেলেরা যেমন যেমন খুশি তেমন ভাবে থাকতে পারি, যেমন খুশি তেমন ভাবে চলতে পারি, যে আমাদের কোনো প্রিপারেশনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমরা সবসময় এক্সপেক্ট করি যে মহিলারা সবসময় যে তারা যখনই অন্দরমহল থেকে বেরোবে, তারা সবসময় প্রিপেয়ার্ড হয়ে তারা বেরোবে, মানে সঠিক পোশাকে সঠিকভাবে খুব শালীনতা বজায় রেখে তারা আহ, তারা সাধারণ মানুষের সামনে আসবে। এটা চিরকালীন একটা রীতি আর কি। কারণ কেন এরকম নিয়ম চলে এসছে? কারণ আমরা সবসময় মনে করি যে মহিলাদের একটা মহিলারা দেহ সর্বস্ব, তাই তাদের লজ্জা বলে একটা জিনিস আছে। হুম, এটা একটা সম্পূর্ণ একটা ভ্রান্ত ধারণা, যেটা একটা চাপানো ধারণা, চাপিয়ে দেওয়া একটা ধারণা। আহ, লজ্জা বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা আহ নারীরও আছে, পুরুষেরও থাকা উচিত, আর না থাকলে কারোরই থাকা উচিত না। তো যাই হোক, তা সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আর ইনি যেহেতু মানে কি তিনি হচ্ছেন রানী, তো কুইন, হুম, যার ফলে তার ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি অসম্মানের আর কি। এবং আমরা এখানে দেখছি যে দ্য কুইন অফ দ্য পান্ডবাস আর বাউন্ড or forced to visit the hall in front of the very eyes of all the public without any preparation, in one garment। হ্যাঁ, মানে সে যে পোশাকটি সে হয়তো ঘরে পরেছিল সেই পোশাকেই তাকে আসতে হয়েছে। তো ইন ওয়ান গার্মেন্ট নটেড বিলো, উইপিং, মানে সে খুবই একটা অনুতপ্ত অবস্থায়, খুবই মানে যেটাকে কি বলবো, যে ফুল অফ যে ইনহিবিশন, ফুল অফ shyness, full of fear and full of agitation, and she was weeping। এরকম একটি অবস্থায় সে আহ, যে কোর্টে হাজির হলো সকলের সামনে। উইপিং অ্যান্ড ইন হার কোর্সেস, ইন হার কোর্সেস মানে she was on her period। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত যে দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে যে দ্রৌপদীকে যখন কোর্টে যখন প্রডিউস করা হলো সকলের সামনে, তিনি একজন রানী, এবং তার উপরে আবার তিনি একজন, যাই হোক মানে মহিলা, তারপরে আবার একজন রানী, আবার কি শি ওয়াজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল, মোস্ট চেরিশড ওম্যান।
সে তাকে এরকম এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে যে কি করা হলো, যে তাকে কোর্টের সামনে হাজির করা হলো, এবং সেটা যে সকলের কাছে খুবই শকিং, বুঝলেন? কারণ এরকম ঘটনার সঙ্গে কেউ খুব একটা অভ্যস্ত নয়, বুঝলে গেল? যে দেশের রানী তাকে এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় এনে সবার সামনে ফেলে দেওয়া হলো, যে এরকম আহ, দৃশ্য কেউ কখনো দেখেনি, যার ফলে সবার কাছে এটা খুব শকিং, বুঝলে গেল? যার ফলে যে মানে নারীর আহ, যে যেটাকে আমরা বলি যে শ্লীলতাহানি, শ্লীলতাহানি কথাটা খুবই আপত্তিকর একটি শব্দ। কারণ শ্লীলতাহানি আবার কি জিনিস? মানে শ্লীলতা হানি যখন আমরা বলি, তার মানে ধরে নিতে হয় যে শ্লীলতা বলে একটা জিনিস হয়। তার মানে নারীর শ্লীলতা বলে একটা জিনিস আছে, আর পুরুষের সেটা নেই। তো শ্লীলতাহানি নারীরই হয়, কারণ আমরা ধরে নিই নারীর শ্লীলতা বলে একটা জিনিস আছে। আহ, যাই হোক, আহ, দ্রৌপদীকে যেটা করা হচ্ছে সেটা এক ধরনের শ্লীলতাহানি, বুঝে গেল? যেটা আহ, মানে বাংলাতে বলতে গেলে শ্লীলতাহানি হয়, যদি আমরা ইংরেজিতে বলি সেটা হচ্ছে মলেস্টেশন। মলেস্টেশন ইজ এ বেটার ওয়ার্ড। শ্লীলতাহানি কথাটা খুবই আপত্তিকর, কারণ যেটা আহ, দ্রৌপদীর বিরুদ্ধে যেটা করা হচ্ছে, বা যে কোনো নারীর বিরুদ্ধেই যদি এরকম আচরণ করা হয়, তো সেটা শ্লীলতাহানি হয় না, সেটাকে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে হ্যারাসমেন্ট। হম সেটা হ্যারাসমেন্ট কি কি হতে পারে? সেটা মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট হতে পারে, বা ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট হতে পারে, আর সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হতে পারে। তাহলে দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে এটা যে এখানে আমরা যেটা দেখছি যে সেটা তার ক্ষেত্রে একটা হ্যারাসমেন্ট, সেটা মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট হতে পারে, আহ, বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হতে পারে। তার কারণ হচ্ছে যে কেন হ্যারাসমেন্ট? হ্যারাসমেন্ট এই অর্থেই, বিকজ শি ওয়াজ ফোর্সিবলি produced in the court without her consent, যে তার অনুমতি ছাড়া তাকে জোরপূর্বক যে কোর্টে তাকে উপস্থাপনা করা হয়েছে, যেটাতে তার আপত্তি ছিল, যেটা তার কাছে অস্বস্তিকর, এবং সেই অর্থে এটা হ্যারাসমেন্ট। তাহলে হ্যারাসমেন্ট বলতে আমি কোনটা বুঝি? হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে এমন কোনো কাজ যেটা তুমি করছো, যেটা আরেকজন মানুষের অনুমতি না নিয়েই তুমি তার উপর জোরপূর্বক তাকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করছো, বা তাকে তুমি এমন কোনো কাজ করছো যার মাধ্যমে সে অস্বস্তির মধ্যে পড়ছে, বুঝে গেল? তার ক্ষেত্রে সেটা এম্বারাসমেন্ট হচ্ছে। তো তুমি যদি এরকম কোনো কাজ করো, তাহলেই সেটা হ্যারাসমেন্ট, বুঝে গেল? তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে যেটা দেখছি, দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এ কাইন্ড অফ মেন্টাল, এবং তারপরে দেখো সেটা ফিজিক্যাল জায়গায় চলে যায়, অ্যান্ড সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট। নিপীড়ন, বাংলায় যেটাকে আমরা বলি নিপীড়ন, মানসিক নির্যাতন, বুঝা গেল? শারীরিক নিপীড়ন বা যৌন নিপীড়ন, বুঝা গেল? এই শ্লীলতাহানি কথাটা কখনো ব্যবহার করবে না, বিকজ ইট ইস ভেরি অবজেকশনেবল ওয়ার্ড। এনিওয়ে, তো Draupadi was produced in the court in one single garment, weeping, and while she was in her courses, that means she was in her period. She went to the hall, the Panchala princess, and stood before her father-in-law. Now come to the next page. Duryodhana said, Dushasana is a fool, this bad son. He is terrified of the wolf belly. Fetch and bring Yogasena, মানে হচ্ছে যে দ্রৌপদী, Yogasena's daughter. How can our powerless rivals prevent us?
Vaishampana said, come to the bottom of that page, uh, and quickly the angry Dushasana came rushing to her with a thunderous roar, and by the long tressed black and flowing hair. তো দ্রৌপদীর যে লং ট্রেসড ব্ল্যাক অ্যান্ড ফ্লোয়িং হেয়ার, তার যে ব্ল্যাক হেয়ার, কালো চুলকে ভীষণ রকম ভাবে যে গ্লোরিফাই করা হতো আর কি, এখনো করা হয়, এটা আমাদের একটা কালচারের মধ্যে আছে যে লং ব্ল্যাক ট্রেস কথাটা মানে হচ্ছে হেয়ার, লং ব্ল্যাক ট্রেস। দ্রৌপদীর কি ছিল? লং ব্ল্যাক ট্রেস, ফ্লোয়িং হেয়ার, যেটা মনে করা হয় যে নারীর একটা সৌন্দর্যের একটা অংশ। এটাও একটা ভ্রান্ত ধারণা, চুল থাকুক কি না থাকুক সেটা দিয়ে কিছু ম্যাটার করে না কারোর সৌন্দর্য। তা সেটা কি হলো যে দে দুঃশাসনা ড্র্যাগ দ্রৌপদী বাই হার হেয়ার, দ্রৌপদীর যে ঘন কালো কেশ গুচ্ছ ধরে তাকে টেনে হির হির করে টেনে নিয়ে আসা হলো প্রাসাদে। The hair that at the concluding bath of the king's consecration had been sprinkled with pure spelled water, Dhritarashtra's son now caressed with force, unmanning the Pandavas. এরকম ঘটনার ফলে কি হলো যে পান্ডবাস, ফাইভ ব্রাদার্স, দে গট আনম্যান্ড, আনম্যানিং মানে তাদের পৌরষে একটা আঘাত লাগলো। মানে তাদের যে ম্যানলিনেস, তাদের যে পৌরষ, তাদের যে ম্যানহুড, দ্যাট গট হাইলি যে ইনজিওর্ড, বুঝে গেল, সেগুলো ইনজিওর্ড হলো মানে আহত হলো তাদের যে পৌরষের যে অহংকার, বুঝে গেল। তার কারণ হচ্ছে যে এটা একটা যে পিতৃতান্ত্রিক ধারণা যে পুরুষের কাজ হচ্ছে মহিলাদের সম্মান রক্ষা করা, ওই আবার সেই সম্মানের ধারণাটা, এগুলো সম্মান লজ্জা, মানে পুরুষের কাজ হচ্ছে সেই সম্মান রক্ষা করা, আর যদি সে করতে না পারে তাহলে তাকে পুরুষ বলে মনে করাই হয় না, কারণ পুরুষের কাজই হচ্ছে মহিলাদের সম্মান রক্ষা করা, তারা হচ্ছে তাদের রক্ষাকর্তা, বুঝে গেল। যেহেতু উইমেনকে প্রপার্টি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, উইমেন হচ্ছে সম্পদ। যেমন কি হয় যে আমাদের যে জুয়েলারি, টাকা পয়সা, ধন সম্পত্তি, এগুলো যেমন আমরা প্রোটেক্ট করে রাখি, তাই না, বাই ফোর্স, বাই ল, নানা রকম ভাবে আমরা তাকে প্রোটেক্ট করে রাখি, যেহেতু সেটা আমার সম্পদ, তাকে পজেস করে রাখা আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকে। In a similar way, women are also considered as property, সম্পদ আর কি। সেই সম্পদকে রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে পুরুষের, আর যদি সে সেটা না পারে তাহলে তাকে কাপুরুষ মনে করা হয়, বুঝে গেল, তাকে উপহাস করা হয় আর কি, যেটা তার কাছে খুব লজ্জার, অসম্মান। এগুলো সবই একটা পিতৃতান্ত্রিক ধারণা, কারণ যেটা আসলে পুরুষের কেন দায় পড়বে মহিলাদের সম্মান রক্ষা করা, এটা কখনোই হতে পারে না। যদি দায় হয়েও থাকে তাহলে নারীরও দায় থাকবে পুরুষের সম্মান রক্ষা করা, আহ, যে এটা একতরফা কিছু হতে পারে না, কিন্তু সবসময় একতরফাই হয়। তো যাই হোক, যার ফলে কি হলো যে তাদের পৌরষে খুব আঘাত লাগলো, বুঝা গেল, দেয়ার ম্যানলিনেস গট হাইলি ইনজিওর্ড। কিন্তু তাদের কিছু করার নেই, বিকজ দে আর অল বাউন্ড বাই দেয়ার দেয়ার মোরাল প্রিন্সিপল, বুঝা গেল, যে নীতি, ন্যায়বোধ,
এটা তাদেরকে আটকে রাখলো, তারা কিছুই করতে পারলো না। দো দে ওয়ার দ্য গ্রেট ওয়ারিয়ার্স, they had great power, but they could not do anything because they are all bound by the moral law. বুঝলে গেল? তার বাইরে তারা যেতে পারবে না, কারণ এটা শর্ত ছিল খেলার। আহ, এখন তারা স্লেভ হয়ে গেছে, তাই তারা কখনোই তাদের যে মাস্টার, কৌরব ভাইরা এখন তাদের মাস্টার, এই মাস্টারের এগেনস্টে দে ক্যানট রেজ ওয়েপন। তারা তাদের আঘাত করতে পারবে না। যার ফলে যদি তারা দেখেও যে দ্রৌপদী, দেয়ার ওয়াইফ, দেয়ার মোস্ট বিলাভেড, is being harassed, is being so cruelly treated by the uh, by those people in front of their eyes, they cannot do anything. তারা কিছুই করতে পারছে না। That is very interesting. যেখানে হচ্ছে যে ট্রুথ, সত্য, সত্যকে ধারণ করা, সত্যকে রক্ষা করাটা তাদের কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট দ্যান সেভিং দি অনার অফ দ্রৌপদী। তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে এখানে দে আর মোর কনসার্নড অ্যাবাউট দেয়ার ধর্ম, দেয়ার প্রাইড, ওকে, দেয়ার ওন অনার দেন দি অনার অফ দ্রৌপদী। এরকম একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনেই দেখা যায় যে আমাদের এই হিপোক্রিসিটা ধরা পড়ে। বুঝা গেল? যেখানে দেখা যায় যে আহ, আমরা অনেক বেশি কনসার্নড হয়ে পড়ি যে নিজেদের যে সম্মান সেটাকে রক্ষা করতে, এবং সেখানে দেখা যায় যে নিজেদের সম্মানের কাছে আহ, নিজেদের যে পরিবারের বা নিজের কাছের মানুষের, মানে সে যদি নারী হয় তাহলে তার সম্মানটা আমাদের খুব একটা বেশি ম্যাটার করে না। তাহলে আমরা সবসময় যে বলি যে আমরা নারীর সম্মান নিয়ে খুব চিন্তিত, কিন্তু দেখা যায় যে আমরা আসলে নারীর সম্মানের থেকে নিজের সম্মানকে রক্ষা করতে অনেক বেশি যে সচেষ্ট হই। বুঝলে গেল? তুমি একটা উদাহরণ দিতে পারবে যে কিরকম ক্ষেত্রে এটা প্রুভড হয়? যে আমরা যে সবসময় বলি যে পুরুষের কাজ হচ্ছে মহিলাদের সম্মান রক্ষা করা, এবং মহিলাদের সম্মান রক্ষা করতে তারা সবসময় প্রস্তুত থাকে, কিন্তু আদৌ যেটা ঠিক নয় এটা ধরা পড়ে যায় আহ, অনেক ক্ষেত্রেই। কিন্তু একটা বিশেষ যে একটা ঘটনা যেটা বারবার ঘটে, যেটার মধ্যে দিয়ে এটা খুব সহজে প্রমাণিত হয়ে যায় যে পুরুষ মানুষ আসলে নিজের সম্মানটাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়, যেখানে মহিলা সম্মানটা খুব একটা বেশি তার কাছে ম্যাটার করে না। উদাহরণটা তোমরা তো চট করে বলতে পারবে না, কিন্তু আমি বললে তোমাদের মনে পড়বে। তোমরা অনার কিলিং বলে কোনো শব্দ শুনেছো? অনার কিলিং না স্যার। শোনোনি? আহ আচ্ছা, এরকম ঘটনা কখনো গল্পে বা খবরের কাগজে বা ফিল্মে এরকম দেখেছো যে যে নিজের পরিবারের সম্মান রক্ষা করতে কি করছে, যে বাড়ির পুরুষ মানুষেরা আহ, যে তাদেরই কোনো বোন বা স্ত্রী তাকে হত্যা করছে? হ্যাঁ স্যার। শুনেছো তো? হ্যাঁ স্যার, ফিল্মে তো হ্যাঁ, দেখেছি। হ্যাঁ, সিনেমাতে দেখো তাই না? হ্যাঁ, সিনেমাতে হ্যাঁ, দেখেছি। সিনেমা দেখেছে। এবং তখন যদি তার প্রশ্ন করা যে এরকম কেন করলে, তখন বলবে যে এটা হচ্ছে পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে এটা আমরা করেছি, যার ফলে এটা কোনো খারাপ কাজ না, এটা মহান কাজ। হম। যার ফলে দেখা যায় সেক্ষেত্রে তারা আহ, মানে নিজের বোনকে সে হয়তো খুন করে ফেলছে, নিজের স্ত্রীকে হত্যা করছে, এরকম ঘটনা, কি নিজের মাকেই মেরে ফেলছে, এরকম ঘটনা তারা ঘটিয়ে থাকে। এবং সেখানে দেখা যায় যে নিজের
সম্মান, নিজের পরিবারের সম্মান তাদের কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট। নারীর সম্মানটা তাদের কাছে ততটা ইম্পর্টেন্ট নয়। তাহলে এটা কিন্তু ভুল কথা যে আমরা যেটা আমরা দেখাই সবার সামনে যে আমরা নারীর সম্মান রক্ষা করতে ভীষণ সচেষ্ট আর কি, মহিলাদের সম্মান রক্ষা করতে হবে, এই যে আমরা এটা বলি, এটা হচ্ছে আমাদের একটা চরম ভণ্ডামি। আদৌ আমরা নারীর সম্মান নিয়ে একটুও বিচলিত নই। ওইখানে আমরা দেখবো যে পাণ্ডব, হু আর known by the people of the country as the most righteous people, হ্যাঁ, এত সৎ, এত জ্ঞানী, এত পাওয়ারফুল, সেখানে দেখা যাচ্ছে দে আর মোর কনসার্নড অ্যাবাউট দেয়ার ওন অনার দেন দি অনার অফ দ্রৌপদী। হ্যাঁ, যে তাদের সামনে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হচ্ছে, কিন্তু তারা কিছু করছে না কেন? তাদের মনে ভয় আছে। ভয়টা কিসের? যে যদি আমি নিয়মের বাইরে যাই, কারণ অলরেডি এটা ডিক্লেয়ার্ড যে যে হারবে খেলায় সে স্লেভ হবে। তাহলে যদি আমি নিয়মের বাইরে যাই, তাহলে কি হচ্ছে যে আমি যে যে ল সেটাকে ফ্লাউট করছি, অর্থাৎ আমি সত্যকে ফ্লাউট করছি, আই এম ফ্লাউটিং দ্য ট্রুথ। এবং সেক্ষেত্রে কি হবে যে এটা একটা সিন, এটা একটা পাপ, এবং এই পাপের কারণে কি হবে যে আমার নরকবাস হবে। বুঝলেন? যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে দে আর মোর কনসার্নড অ্যাবাউট দেয়ার ওন অনার, দেয়ার ওন প্রাইড, than saving the honor of Draupadi. Only exception is ভীমা। ভীমা একমাত্র দেখা যাবে যে সে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ করবে, কিন্তু তাকে বারবারই আহ, যে নীতির আদর্শের দ্বারা তাকে বারবার যে রেস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করা হবে, মানে তাকে আটকে দেওয়া হবে। Now come to page 50, and as she was dragged, she bent her body and whispered softly, "It is now my month. This is my sole garment. Man of slow wit, you cannot take me to the hall, you churl." তারপরে দেখা যাচ্ছে দ্রৌপদী, she was in um, she in terribly helpless condition, মানে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার মধ্যে সে রয়েছে। এবং সেখানে সে কি বলছে? ইট ইজ নাও মাই মান্থ, দ্যাট ইজ আই এম নাও অন মাই পিরিয়ড। আর এটা আমরা জানি যে এটাও একটা যে একটা মানে পিরিয়ডের সঙ্গে একটা ভীষণ রকম একটা সুপারস্টিশন, মানে কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। এটা আমাদের কালচারের মধ্যে রয়েছে, যেটা মনে করা হয় যে when women are in their period, they are polluted। হ্যাঁ, যে তাদেরকে পলিউটেড মনে করা হয়, তারা মানে সে সময় তারা দূষিত থাকে, তারা অচ্ছুত থাকে আর কি। এবং দেখা যায় যে মানে যেটাকে বলা হয় তারা অপবিত্র হয় আর কি। হুম, এটা মনে করা হয় আর কি, যেটা সেটা একটা ভয়ঙ্কর ধরনের একটা কুসংস্কার, একটা তৈরি করা একটা মানে একটা সংস্কার। তো যাই হোক, তাদেরকে তখন অপবিত্র মনে করা হয়, এবং আমরা জানি যে সেই সময় মেয়েদেরকে পূজার্চনার কাজ করতে দেওয়া হয় না, এরকম নানান ধরনের যে ব্যাপারগুলো এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং যার ফলে দেখা যায় যে ছোটবেলা থেকে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয় যে মেয়েরা এই সময় অপবিত্র থাকে। তা যাই হোক, এটা সম্পূর্ণ একটা একটা বাজে ধারণা। এটা একটা যে আমরা যদি সাইন্টিফিক্যালি দেখি যে একটা বায়োলজিক্যাল কন্ডিশন, এবং যদি আহ, পবিত্র অপবিত্রতার ধারণার সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগই নেই। আর সেই ধারণা দিয়ে দেখলে তাহলে অনেক কিছুই অপবিত্র, বা অনেক কিছুই আবার পবিত্র। এটা হচ্ছে যে হাউ ইউ লুক অ্যাট সামথিং, বুঝলেন? একটা খুব বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে,
সেটা যদি সুযোগ হয় তোমাদের আমি দেবো, তাহলে ওখানে পড়লে বুঝতে পারো, খুব মজার আর কি। মানে সেখানে বলছে যে যদি পুরুষ মানুষের যদি কখনো পিরিয়ড হতো আর কি, সত্যি সত্যি, তাহলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তখন বলতো যে পিরিয়ডের সময় পুরুষ মানুষ সবচেয়ে পবিত্র থাকে। আর যেহেতু পুরুষ মানুষের পিরিয়ড হয়, দ্যাট মিনস হি ব্লিডস এভরি মান্থ, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সে অনেক বেশি পাওয়ারফুল দ্যান উইমেন। তা এইভাবে পিতৃতন্ত্র কি করে যে সবকিছুকে তার নিজের সুবিধের মতন করে ব্যাখ্যা করে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা এসে, সুযোগ হলে তোমাদের আমি দেবো। তা এটাই হচ্ছে মজার, যে দেখা যায় যে উইমেনদেরকে আমরা ইনফিরিয়র মনে করি, তাদেরকে উইক মনে করি, বিকজ দে হ্যাভ পিরিয়ড। কিন্তু যদি আহ, এটাকে সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, এবং এখানে আমরা দেখব যে দ্রৌপদীও, যেহেতু সে সময় একই ধরনের ধারণা ছিল, সেটা অনেক বেশি ইন্টেন্স ছিল সেই সময় আর কি, এখনের তুলনায়। তারপরে দ্রৌপদীও বলছে যে ইট ইজ নাও মাই মান, দিস ইজ মাই সোল গার্মেন্ট, ম্যান অফ স্লো উইট, ইউ ক্যানট টেক মি টু দ্য হল ইউ চার। But using his strength and holding her down by her deep black locks, he said to Krishna and Jishnu, to Hari and Nara, cry out for help, I shall take you yet. Sure, you be in your month, Jagasena's daughter, or wear a lone cloth, or go without one. You have been won at the game and been made a slave, and one lectures with slaves as the fancy defaults. Her hair disheveled, her skirt drooping, shaken about by Dushasana, ashamed and burning with indignation. Yeah. Draupadi, ashamed and burning with indignation. In the hall are men who have studied the books. দেখা যাচ্ছে যে দ্রৌপদীকে যে হলে তাকে প্রডিউস করা হচ্ছে, সেই হলে দেখা যাচ্ছে সমস্ত পুরুষ মানুষ বসে আছে, who have studied the books. তারা সবাই পণ্ডিত, প্রচুর শাস্ত্র তারা পড়েছে, কিন্তু তারা সবাই সাইলেন্ট। All follow the rites and are like unto Indras. They are all my gurus, and act for them. Before their eyes I cannot stand thus. You ignoble fool of cruel feats, don't render me nude. Do not debase me. These sons of kings will not condone you. Were Indra and gods to be your helpmates. তো দ্রৌপদী এখানেই বলছে যে পাণ্ডবাস উইল নট কন্ডোন ইউ, তার মানে হচ্ছে যে তারা কখনোই তোমাদের ক্ষমা করবে না, মানে তোমরা একটা সময় ঠিকই উইল বি পানিশড অ্যাকর্ডিংলি। The king, son of Dharma, abides by the law, and the law is subtle for the wise to find out. But even at his behest, I would not give the least offense and abandon my virtue. It is best that amidst the Kauravas heroes, you drag me inside while I am in my month. There is no one here to honor you for it, so surely they do not mind your plan. Now come to page number 51. Here Vishnu said, page number 51, at the line at the bottom of that page, where Vishnu said, Vishnu, as we know that he was the uh, wisest person uh, there, so everybody expects uh, Yudhishthir's opinion about this, whether uh, Draupadi was rightfully won or not. যে দ্রৌপদীকে যে পাশায় বাজি রাখা হয়েছে, সেটা কি ঠিক না ভুল?
কারণ যুধিষ্ঠির নিজেই নিজেকে হারিয়েছে, সে নিজে হেরে গেছে, সে কি করে আরেকজনকে আহ এ বাজি রাখে, কারণ তার সে অধিকারী আর থাকে না। এটাই হচ্ছে প্রশ্ন দ্রৌপদীর। সেই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম কি বলছে, এ ম্যান উইদাউট প্রপার্টি ক্যানট টেক অ্যানাদার। তাহলে যে ম্যান বলতে এখানে সাধারণত আমরা যেটা ভাবি তা নয়, এখানে ম্যান বলতে অ্যাকচুয়ালি পুরুষ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে। এ ম্যান উইদাউট প্রপার্টি ক্যানট টেক অ্যানাদার। তাহলে যে পুরুষ মানুষের কোনো প্রপার্টি নেই, সে কখনোই কি করতে পারে না, যে টেক অ্যানাদার, সে অন্যের সম্পদ স্টেক করতে পারে না, বাজি রাখতে পারে না, কারণ সেটা তার নিজের নয়। এর স্বাভাবিক যুক্তি, একমাত্র আমি যেটা, যে প্রপার্টি, যে সম্পদ আমার রয়েছে, যেটা আমার পজিশনে, আমি একমাত্র সেটাই স্টেক করতে পারি, সেটাই বাজি রাখতে পারি, অন্যের সম্পদ তো রাখা যায় না। বাট গিভেন দ্যাট ওয়াইভস আর দ্য হাজবেন্ডস চ্যাটলস, চ্যাটলস মানে হচ্ছে প্রপার্টি, কিন্তু এখানে বিশ্ব যেটা ভাবছে সেটা কি, যে ওয়াইফস, স্ত্রীরা তো হাজবেন্ডের প্রপার্টি, তাই না, সম্পত্তি তো। তাহলে সে অর্থে যুধিষ্ঠির ঠিকই করেছে, সে তার নিজের যে সম্পত্তি সেটাকে স্টেক করেছে, কারণ ওয়াইফসরা তো প্রপার্টি অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার গ্র্যান্ড গ্লোরিয়াস সনাতনী ধর্ম, তাই না, আমাদের যে ট্র্যাডিশন, আমাদের যে ভারতীয় যে ঐতিহ্য, তাই না, ভারতীয় যে সংস্কৃতি, তাই না, তো সেই সংস্কৃতি আমাদের এটাই শেখায় যে আহ স্ত্রী হচ্ছে সম্পদ, প্রপার্টি, মানে ঘর বাড়ির মতনই একটা সম্পদ, কারণ আমি হচ্ছে তার মালিক। তাই না, কেয়ার অফ লিখিত আমরা, তাই না, মেয়েরা তো চিরকাল কেয়ার অফ লেখে, কেয়ার অফ এর জায়গায় হয় বাবার নাম লেখে, নয় স্বামীর নাম লেখে, তাই তো, এটাই তো নিয়ম। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে সে মেয়ে যতই যোগ্য হোক না কেন, তাই না, আর তার স্বামী যতই অযোগ্য হোক না কেন, তাকে লেখার সময় কেয়ার অফে হাজবেন্ডের নামই লিখতে হয়, যে ধরে নেওয়া হয় যে স্বামী তার দেখাশোনা করে, হয়তো স্বামী তার কিছুই দেখাশোনা করে না, বরং বরং হয়তো উল্টোটাই করে। এরকম লক্ষ লক্ষ উদাহরণ আছে আমাদের চারপাশে। কিন্তু লেখার সময় তো সে কেয়ার অফই লেখে, তাই না, যে কে তার কেয়ারে রয়েছে, মানে কে মানে তার পজিশনটা কে, তার ওনারটা কে, হু ইজ হার মাস্টার। সেজন্য দেখা যায় যে সন্তান, যে সন্তানের নামের ক্ষেত্রে কি হয়, যে যে সে পিতৃ পরিচয়ে বাঁচে সবসময়, তাই না, মাতৃ পরিচয়টাকে খুব একটা বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রপার্টি, যেহেতু ওয়াইফ হচ্ছে যে হাজবেন্ডের প্রপার্টি, তাহলে সেই অর্থে হি ক্যান স্টেক হিজ ওয়াইফ, করতেই পারে সে চাইলে। যুধিষ্ঠিরা মে গিভ আপ অল আর্থ উইথ হার রিচেস বিফোর হি হ্যাড গিভেন আপ দ্য ট্রুথ। এই যে এটা খুব মারাত্মক কথা, যে ট্রুথ হচ্ছে সবচেয়ে যে সিগনিফিকেন্ট থিং। হ্যাঁ, ট্রুথের সঙ্গে কোনো কিছু কম্প্রোমাইজ করা যায় না, সত্যের সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না, ঠিক আছে। তো যুধিষ্ঠির তাই করেছে, টু প্রোটেক্ট দ্য ল, টু মেনটেন দ্য ট্রুথ, বুঝা গেল, যে হি ক্যান টেক হিজ ওন ওয়াইফ, সেটা করাই যায়। The Pandava said, I have been won, and therefore I cannot resolve this doubt.
দেখা গেল রিডলটা রিডলই থেকে গেল। দ্রৌপদী again asks, in the meeting hall he was challenged the king by cunning, ignoble, the evil tricksters. তাহলে কি হলো যে দ্রৌপদী এটাই বলছে যে ইউ অল নো দ্যাট যুধিষ্ঠিরা was actually cheated in the game. So he was defeated uh, by deception, okay, in the wrong way. কারণ যে সৎ পথে তো তাকে হারানো হয়নি। তাহলে সেই খেলার যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তরই বা কি মূল্য আছে? Pure, the best of Kurus and Pandavas, he did not wake up to the playing of tricks. He attended the session, and when he lost all, only then he agreed to hazard me. They stand there, the Kurus, they stand in their hall, proud owners of sons and daughters-in-law. Examine ye all this world of mine, and resolve my riddle the proper way. Riddle কথার মানে হচ্ছে ধাঁধা, বা the question that uh, দ্রৌপদী is raising, সেটাকেও রিডল বলছে। তাহলে আমার এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর সবাই দিক। এখানে আমরা দেখবো যে ভীমা he becomes highly impatient. ও আর ধৈর্য রাখতে পারেনি, কারণ ভীমাকে আমরা জানি যে ও হচ্ছে যে খুব ইম্পালসিভ, মানে সে অন্য ভাইদের মতন নয় যে সে অত ন্যায় শাস্ত্র এগুলো নিয়ে ও খুব একটা বেশি চিন্তিত নয়। যার ফলে ও খুব ইম্পালসিভ, ও যেটা ও খুব আবেগতাড়িত, যেটা ওর মনে হয়, যখন যেটা মনে হয় সে সেইভাবেই সে অ্যাক্ট করে। So here we see that Bhima said, page number 53, there are a lot of whores in the country of gamblers. তো যারা গ্যামলার্স, যারা মানে যারা জুয়ো খেলে, যারা হচ্ছে গ্যামলার্স, কি হচ্ছে যে ইন দিস কান্ট্রি অফ গ্যামলার্স, তাহলে যে দেশে এত গ্যামলার্স রয়েছে সেই দেশে আবার কি আছে, দেয়ার আর লট অফ হোর্স ইন দ্য কান্ট্রি অফ গ্যামলার্স। HORES, হোর্স, হোর্স কথাটা মানে হচ্ছে প্রস্টিটিউটস। So there are lot of horse, that is prostitutes, in the country of gamblers. Yudhishthira, but they never throw for them, for they have pity even for women of that stripe. তাহলে কি হচ্ছে যে even gamblers do not uh, throw for the prostitutes. That means যারা গ্যামলার্স, যারা জুয়া খেলে, তারাও কিন্তু যে তাদের যে ওয়াইফ যারা প্রস্টিটিউট, তাদেরকে তারা বাজি রাখে না। কিন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মতন যে একজন স্ত্রীকে সে বাজি রাখছে, যেটা অন্যায়। ভীমা বলছে, মানে বলছে একজন গ্যামলারও সে কি করে, তার স্ত্রীকে প্রোটেকশন দেয়। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে পাঞ্চালির মতন একজন ওম্যানকেও সে প্রোটেকশন দিতে ব্যর্থ। যাই হোক, সে দ্রৌপদী হোক বা প্রস্টিটিউট, we are all human beings, and no human being has any right to stake another human being, or no human being has any right to possess another human being as a property. কখনোই হতে পারে না। The tribute that the king of the Kasis bought, and all our vast wealth, the gems that the other kings of the earth brought in, the mounts and prizes, armor, weaponry, the kingdom, yourself, and we have all been staked and lost to others. So everything we have lost. This I didn't mind much. কিন্তু এগুলো কোনো কিছুতেই আমি কিছু মনে করিনি যে আমরা সবকিছু হারিয়েছি।
For you are the master of all we possess. কারণ তুমি যা কিছু হারিয়েছিল সবই তোমার, কারণ যুধিষ্ঠির হচ্ছে দেশের রাজা। But you went too far, I think, when you staked দ্রৌপদী। হ্যাঁ, তো যখন তুমি দ্রৌপদীকে স্টেক করছো, বাজি রাখছো, তখন তুমি সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করছো। She did not deserve this. After she had won Pandavas as a girl, she is now, because of you, plagued by Kauravas, mean and cruel tricksters. It is because of her that I hurl my fury at you. I shall burn off your arms. Sahadeva, bring the fire. তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে ভীম is হাইলি ইনফিউরেটেড, প্রচন্ড ক্রুদ্ধ, এবং সে দেখা যাচ্ছে যে নিজের যে এল্ডার ব্রাদার যুধিষ্ঠির, মানে তার প্রতিও সে মানে মানে তাকে সে অলমোস্ট হি ওয়াজ গোয়িং টু অ্যাসল্ট হিম, এরকম একটা জায়গা পরিস্থিতি তৈরি হয়, এবং যেখানে অর্জুনা দেখা গেল যে ভীমকে নানান ভাবে যে পেসিফাই করার চেষ্টা করছে আর কি, তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। এই যে অর্জুন তাকে বলছে যে ওবে ইওর হাইয়েস্ট ল, এলটাকে ক্যাপিটাল করা হয়েছে, তাহলে যে যে ল, দ্য হাইয়েস্ট ল, দ্যাট শুড বি ওবেড। হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়, তাই তাকে অমান্য করা যাবে না। কাম টু দ্য বটম অফ দ্য পেজ, যেখানে বৈশম্পায়ন কি বলছে, ye kings, answer the question that Jagasena's daughter has asked. We must decide, or we shall go to hell. বৈশম্পায়ন আবার কি বলছে যে if we cannot decide the answer of Draupadi's question, we will all go to hell. Now come to page number 54, line number 25. Not line number, it's actually para number 25. এখানে আমরা দেখব যে কর্ণ's reaction to the very incident. এখানে son of Radha, Radheya, that means কর্ণ। কর্ণ কি বলছে, fairly fainting with fury, কর্ণ becomes highly infuriated, প্রচন্ড সে ক্রুদ্ধ হয়ে গেল, grasped his shining arms and said, are there not many mockeries of truth found in Vikarna? So he is very much enraged with Vikarna. বিকর্ণের উপর প্রচন্ড সে রেগে আছে, কারণ বিকর্ণ সে কি বললো, যে ঠিক তার আগেই যে কথাটা বললো, কনসিডারিং অল দিস আই ডু নট থিঙ্ক শি হ্যাজ বিন ওয়ান, যে আমার মনে হয় যে দ্রৌপদীকে সঠিক পথে যে যেটা হয়নি। So come to page number 55. In the second paragraph, or if you think that it was against the law to bring her into the hall clad in one piece of clothing, listen to what I have to say in reply to that. যদি তোমাদের মনে হয়ে থাকে যে যে দ্রৌপদীকে যেভাবে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসাটা সঠিক হয়নি, তাহলে এটার পিছনে আমার কিছু যুক্তি আছে। I have some points to put forward. এখানে কি, the gods have laid down that a woman shall have one husband. যে গড লে ডাউন করে দিয়েছেন, মানে ঈশ্বর এই নিয়ম বেঁধে দিচ্ছেন। কি সেই নিয়মটা কি, যে এ ওম্যান শুড হ্যাভ ওয়ান হাজবেন্ড, যে একজন মহিলার একজনই স্বামী থাকতে পারে। বুঝে গেল? ভগবান কখনোই এরকম কোনো নিয়ম বেঁধে দেননি
ভগবানের খেয়ে দেয়ে কোনো কাজ নেই যে তিনি এরকম নিয়ম বেঁধে দেবেন, বোঝা গেল? এগুলো আমাদেরই কাজ, আমরাই এই নিয়মগুলো তৈরি করেছি। আমরা বলতে পুরুষ মানুষেরা, এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এই নিয়মগুলো তৈরি করেছে। আমরা জানি যে আমাদের এই দেশেই বহু বিবাহ প্রথা রমরমিয়ে চলতো, এবং পুরুষ মানুষরা, মানে যারা উচ্চ বর্ণের পুরুষ মানুষ, তারা একাধিক বিয়ে করতেন আর কি। মানে যেটা একটা ভয়ঙ্কর ইতিহাস এটা ছিল, কিন্তু সেটাকে কখনোই খারাপ চোখে দেখা হতো না, এবং গর্বের চোখে দেখা হতো। এবং যারা জমিদার বংশের ছেলে, তারা মানে অন্তত দু তিনটে বিয়ে না করলে তাদের কোনো সম্মানই থাকতো না, মানে পুরুষ বলেই তাদের মনে করা হতো না। আমরা যদি গ্রেট মেনদের কথা পড়ি, রামমোহন, তারপর হচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্র, আহ, এরা কিন্তু সবাই বহু বিবাহ করেছিলেন। যাই হোক, এবং সেটা সেই সময় খুব সম্মানের ছিল আর কি। আহ, কিন্তু ওমেনদের ক্ষেত্রে কখনোই এটা মেনে নেওয়া হতো না, বিকজ উইমেন যেহেতু প্রপার্টি হিসেবে তাকে দেখে নেওয়া হতো। তাই এটা মনে করা হতো যে যে মানে এখনো যেটা মনে করা হয় যে যে অন্য পুরুষের সম্পদ সে হতে পারে না আর কি কখনো, সে অপবিত্র হয়ে যায় আর কি। বা সেই ক্ষেত্রে সে প্রস্টিটিউট হয়ে যায়। এবং এই যে নিয়ম, এই নিয়ম কে বেঁধে দিয়েছেন? ঈশ্বর বেঁধে দিয়েছেন। ঈশ্বরের কথা বললে কি হয়, যে মানুষ সেটা মানতে বাধ্য হয় আর কি। তাই দেখা যায় যে যে কোনো নিয়মের কথা যখন বলা হয়, তখন এরকম ভাবেই এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় যে গড সেইড, ঈশ্বর বলেছেন। হুম, আহ, যার ফলে সেটা কি হয়, যে সাধারণ মানুষ মানতে বাধ্য। গড সেইড laid down that a woman shall have one husband. She submits to many men and assuredly a whole. আর যেহেতু দ্রৌপদী, তার হচ্ছে যে she has 5 husbands, so she is not a woman, she is a prostitute. তারপরে সে আর নারী নয়, কারণ সে যেহেতু যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের যে নিয়ম, সেই নিয়মের মধ্যে সে পড়ছে না, তাই সে হচ্ছে একজন প্রস্টিটিউট, সে একজন হোর। বোঝা গেল? মানে সে মানুষের পর্যায়ে, মানে নারী তো মানুষ নয়। আর যে মানে একাধিক যার স্বামী বা পুরুষ সঙ্গী, তাহলে সে মানে নারীরও অধম, মানে সে হচ্ছে প্রস্টিটিউট হচ্ছে। আর যেহেতু সে প্রস্টিটিউট, তাহলে তার আর কোনো শ্লীলতা বলে কিছু থাকছে না, মানে তার আর মানে সেই অর্থে সম্মান বলে কিছু থাকছে না, নারীর যে সম্মান থাকা উচিত তার ওসব নেই। সুতরাং কি, যে তাকে যেমন খুশি ভাবে ট্রিট করাই। বুঝা গেল? এটা খুব ইন্টারেস্টিং। তার মানে যে নারী, সেই নারীকেও আমরা সম্পদ ভাবি, কিন্তু তার মধ্যে একটা কি হয়, যে ডিসেন্ট হইতে তাকে আমরা ট্রিট করি খুব ডিসেন্টলি। কিন্তু যে প্রস্টিটিউট, তার ক্ষেত্রে সেই ডিসেন্সিটা মেনটেন করা হয় না। এটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা আর কি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। মানে দুই ক্ষেত্রে মানে দুজনকেই কিন্তু আমরা প্রপার্টি হিসেবে দেখছি, মানে সম্পদ হিসেবে দেখছি, এবং দুজনেকে আমরা একইভাবে ট্রিট করছি, কিন্তু ধরনটা আলাদা। মানে যাকে আমরা যে ওম্যান হু বিলংস টু দ্য সিভিল সোসাইটি, তার ক্ষেত্রে আমরা একটা ডিসেন্সি মেনটেন করছি, আর একটা প্রস্টিটিউটের ক্ষেত্রে সেটা আমরা মেনটেন করছি না, কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু একই। মানে দুজনকেই আমরা প্রপার্টি হিসেবেই দেখছি। Thus there is, I think, nothing strange about taking her into the hall. সুতরাং এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। Or to have her in one piece of clothing.
or for that matter, naked. So it doesn't matter whether she is disrobed, whether she is made naked, whether uh, she is presented in public in one piece of clothing. It nothing matters because she is not a woman, she is just a whore. And now he declares, Dushasana, this Vikarna, is only a child, blabbing of wisdom, strip the clothes from the Pandavas and Draupadi. Hearing this, all the Pandavas shed their upper clothes and sat down in assembly hall. Then Dushasana forcibly laid hold the Draupadi's robe, O king, and in the midst of the assembly began to undress her. But when her skirt was being strip off মানে হচ্ছে যে খুলে নেওয়া, মানে পোশাক খুলে নেওয়া. So when Draupadi was being stripped off, Lord of the People, another similar skirt appeared every time. যেটা আমরা আগেই পড়েছি আর কি. A terrible roar went up from all the kings, a shout of approval as they watched the greatest wonder on earth. So everybody got surprised to see such a miraculous uh, incident. Uh, Next page, page number 56, where Vidura said, Draupadi, having raised the question, now weeps piteously as though she has none left to protect her. If you do not resolve it, men, in this hall, the law will be offended. So Vidura has been trying his best to make the people understand the fallacy uh, in their way of thinking or judging. কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয় আর কি। বিদুরার অনেক চেষ্টাতেও সে কি করে যে কারোর মধ্যেই সেই বোধ সে জাগ্রত করতে পারেনি। Now come to page number 60. আমি এখানে আর আই এম নট গোয়িং টু এক্সপ্লেন লাইন বাই লাইন, কারণ এই জায়গাগুলো আমি অলরেডি আগেই বলেছি। সেখানে কি হবে দেখা যাবে যে ফাইনালি ধৃতরাষ্ট্র will be convinced by the uh, by Gandhari and Vidura's suggestion, এবং সেখানে আমরা দেখবো যে ধৃতরাষ্ট্র ফাইনালি কি করবে যে he will offer 3 boons to Draupadi. দ্রৌপদীকে 3টে বর চাওয়ার অধিকার সে দেবে, এবং দ্রৌপদী কি করবে যে তখন সে তার যে পাণ্ডব যে তার যে 5 হাজবেন্ড তাদেরকে সে ফ্রি করবে, বুঝলেন? এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং যে দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে। And finally, Dhritarashtra will free all the Pandavas and return back their all the wealth they lost in the game. সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হবে পাণ্ডবদেরকে, এবং সেই সময় দেখা যাবে যে কর্ণ একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টেটমেন্ট দেবে। সেটা কি, পেজ নাম্বার 61, কর্ণ said, there are 3 who want no property. There are 3 who own no property. তাহলে 3 ধরনের মানুষ আছে যারা কোনো
প্রপার্টির অধিকারী হতে পারে না, মানে সম্পদের অধিকারী হতে পারে না। তারা কারা? এ স্টুডেন্ট, এ স্লেভ অ্যান্ড এ ডিপেন্ডেন্ট ওম্যান। তাহলে যারা ছাত্র তারা সম্পদের অধিকার হতে পারে না, যারা স্লেভ, যারা দাস, তারা সম্পদের অধিকারী হতে পারে না। আর হচ্ছে উইমেন, নারীরা কখনো সম্পদের অধিকারী হতে পারে না, কারণ তারা নিজেই একটা সম্পদ। তাই এরা কেউই সম্পদের অধিকারী হতে পারে না। দ্য ওয়াইফ অফ এ স্লেভ, ইউ আর হিজ নাও। তাহলে কি হচ্ছে যে যুধিষ্ঠির একজন স্লেভ, আর দ্রৌপদী হচ্ছে সেই স্লেভের ওয়াইফ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দাস, সে দাস আবার দেখা যায় তার স্ত্রীর কাছে সে কিন্তু আবার প্রভু। বুঝা গেল? যে স্লেভ, স্লেভের যেমন মাস্টার আছে, আর স্লেভ হচ্ছে আবার তার ওয়াইফের কাছে সে আবার মাস্টার। বুঝেছো? তাই যুধিষ্ঠির স্লেভ হলেও যেহেতু দ্রৌপদী তার ওয়াইফ, তো হি হ্যাজ এ রাইট টু টেক হার। দিস ইজ কর্নার্স আর্গুমেন্ট। কর্ণ যুক্তি হচ্ছে এটা। তো তারপরেই কর্ণ বলছে, নাও কুইকলি চুজ ইউ অ্যানাদার হাজবেন্ড who will not gamble your freedom away. এবং এখানে দেখা যাচ্ছে কর্ণ কি করছে, যে পান্ডব ব্রাদার্সকে টন্ট করছে। হ্যাঁ, যে এই কথাটা বলে, বাই সেইং দ্যাট দ্রৌপদী শুড নাও চুজ অ্যানাদার হাজবেন্ড, যে এক্সেপ্ট হার ফাইভ হাজবেন্ডস, তাদেরকে ছাড়াও আরো একজন হাজবেন্ডকে তার খুঁজে নেওয়া উচিত এখন, যে হু উইল নট টেক হার এনিমোর, যে অন্তত তাকে বাজি রাখবে না কোনো খেলায়। Now come to page number 62. Vaishampayana said, এখানে আমরা দেখবো যে দুর্যোধন কি করছে, যে হি ওয়াজ মেকিং কাইন্ড অফ highly indecent gesture to Draupadi. Bhima and Arjuna and the twins follow the orders. Answer the question whether you think she has been won. This is said to Kautilya, and praised by his ascendancy, he took his clothes and looked invitingly at Panchali. তাই দেখা যাচ্ছে সে সময় কি হচ্ছে, দুর্যোধন নানান রকম যে আহ, যে ইঙ্গিত যে করছে দ্রৌপদীর দিকে। সেই সময় কি হয় যে, then smiling up at Radha and taunting Bhima, he exposed to Draupadi, who was watching him, his left thigh, soft like a banana tree, and auspiciously marked an elephant trunk and a thunderbolt in one. তো সেই সময় কি হয় যে ভীম took an oath. সেখানে কি হয় যে the wolf belly, that is Bhim, saw it, and widening his bloodshot eyes, spoke up in the midst of the kings. May the wolf belly never share the word of his fathers. I failed to break that thigh with my club in a great battle. হ্যাঁ, তখন ভীম যে শপথ করে যে in the battle he will break the thighs of Duryodhana. And as he raged, flames of fire burst forth from all the orifices of his body. এই যে ধৃতরাষ্ট্র, he is offering three boons to Draupadi. Page number 64. এখানে ধৃতরাষ্ট্র said, choose a boon for me, Panchali. তো দ্রৌপদী প্রথমেই সে যুধিষ্ঠিরকে ফ্রি করতে চায়, এবং সেটা গ্রান্টেড হয়। এবং তারপরে ধৃতরাষ্ট্র বলে যে আই গিভ ইউ আ সেকেন্ড বোন। পেজ নাম্বার 64 এর ঠিক নিচে,
পেজ নাম্বার 65-এ এসে আমরা দেখি যে আহ, ধৃতরাষ্ট্র তাকে থার্ড বুল দিতে চায়, কিন্তু দ্রৌপদী থার্ড বুলটা নিতে চায়নি। যে দ্রৌপদী বলছে গ্রিড কিলস ল, হ্যাঁ, যে তিনটে বর নেওয়াটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে লোভের প্রমাণ আর কি। আর আহ, যে আই ক্যানট মেক অ্যানাদার উইশ। এবং তাতে তখন দেখা যায় যে ধৃতরাষ্ট্র খুশি হয়ে সবকিছুই তাকে ফিরিয়ে দেন। এবং কর্ণ তখন সিগনিফিকেন্ট একটা রিমার্ক করে আর কি। Of all the women of mankind famous for their beauty, of whom we have heard, no one have we heard accomplished such a deed. যে এরকম যে আহ, যে এত ওয়াইজ ডিসিশন কোনো মহিলাকে সে কখনো নিতে দেখেনি। While the Parthas and the Dhritarashtra's are raging beyond measure, Krishna Draupadi has become the salvation of the Pandavas. এবং পাণ্ডবদের তখন তাকে দেখা গেল যে দ্রৌপদী তাদেরকে প্রোটেক্ট করলো, তাদেরকে রেস্কিউ করলো। যেখানে তাদের কাজ ছিল দ্রৌপদীকে রক্ষা করা, দেখা গেল শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদী কল্যাণে তারা রক্ষা পেল। এটা কর্ণের যে স্টেটমেন্ট, এই কথার মধ্যে দিয়ে সে আসলে আহ পাণ্ডব যে ব্রাদার্স তাদেরকেই মক করতে চাইলো আর কি, যে তাদেরকে উপহাস করলো। বৈশম্পায়নও একই কথা বললেন। হিয়ারিং দিস amid the Kurus, that woman had become the refuge of the sons of Pandu. একজন ওম্যান সে কি করলো, সে রেস্কিউয়ার হলো পাণ্ডবদের, দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়ার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, তো হিয়ার উই এন্ড গেম অফ ডাইসিং। এখানে আজকে আমাদের শেষ হলো। নেক্সট ডেতে আমরা সেকেন্ড গেম অফ ডাইসিং এ যাব। আজকে তাহলে এটুকুই থাক। ওকে স্যার।